ആദ്യമേ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങി ബസ് കയറി ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് പോകുന്നത് ഫ്രഷ് ആകുവാനായി അവിടെ ഉള്ളൊരു ഹോട്ടലിലേക്കാണ്. അവിടെ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ച് സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് ഇറങ്ങണം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ബസ്സാണിത്. ഇതിൽ ഒരു ഗൈഡുണ്ട്, ഒരു ഡ്രൈവറുണ്ട്. സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തായ്ലൻഡിനോട് വിട പറയുന്ന സമയം അത്രയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ലഗേജെല്ലാം വാഹനത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ലഗേജ് ഡിക്കിയിൽ വെച്ചിട്ട് വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറുകയാണ്. ഇനി പോകുന്നത് നേരെ ഹോട്ടലിലേക്കാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ട്. എൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഗൈഡിൻ്റെ സംസാരവും പുറത്തെ കാഴ്ചയും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങും. ഇതിനിടയിൽ ഈ വഴിയിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണുക. Just only maybe 10 baht, 5 baht, something like that. That is the different things. So don't think too much. Don't think too much. Because you might be like, oh, this place they're giving you morning, giving you higher, afternoon why lower. This is another one thing. The rate will up down every half day. Not every day, every half day. So that is not like the things that you're going to surprise, like, oh, morning time why more higher, evening time why lower. All right, so that is a normal in Thailand. And then over here, if you go everywhere, you say that Renny, I don't have cash, what to do? Yes, no problem, you can strip your credit. Renny having dinosaurs. Oh, but not for eating, only for take pictures. Alright, so right now you are in Bangkok, the main city of Thailand. Bangkok, the main city of Thailand. Here, this province, 200 kilometers square for this province. And also, every tourist who come over here, you need to be landing here. It should be the first place. But Bangkok here have 2 airports. The first airport is DMK Airport, that is just landing. Mostly the flight from AirAsia, Lions Air, they will be landing here. But the other airport is International Airport, Suvarnabhumi Airport. We're going to pass. We're going to pass when we on the way to Pattaya. That airport, the 4th biggest airport in the world. So everywhere we're going, it's going to be the tourist attractions. Tourist attractions mean all Indians, Koreans, Chinese, Russian, American, all of them are going same place. So that not just only our bus, that is will be parking there. Very easy, simple. Before you get into the bus, you see our group name there in front of the bus. Here, this one. Or you see Renny. Do not remember the number of the bus because there might be some changing, like in case we change the bus, so then you will forget about the number of the bus. Just remember Renny and remember the Prakat name. Alright, and everywhere I'm going to call you Global Holiday Group. Right, so just remember that. Same as Renny calling you at the airport. Global holidays. And then some of the place we going, not just only Renny, there will be another staff follow us as well. Like tomorrow, we going for Coral Islands. The staff of the speedboat, they cannot remember all of us. Alright, so then they just remember only group name, Global Holiday. And then they're going to call us Global Holiday. So that we going together follow the staff. Alright, don't worry about that. Renny going everywhere with you. Okay? And then right now, many of you come very far, all of you come very far away from India. You might be would like to contact your family. Thank you. Anyone want SIM card? You want SIM card now? Okay. One more thing, if you pay me it big note, like 1,000 notes, sorry Renny don't have change, so try to like
if you can, Indian rupees, so that it should be more easier for you. Am I right? Or just 300, or maybe if you give me 300 or 500, Rennie will give you chance after we come back. Alright? Because Rennie will go arrive hotel and try to do some small note for us. Okay? തായ്ലൻഡിൽ എത്തിയ ഉടനെ അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ സിമ്മിൻ്റെ വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാട്ടിലുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും മറ്റുമായി ഒരു സിം കാർഡ് 250 ബാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 250 ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 750 രൂപ വരും. കാരണം നമ്മുടെ 1 രൂപ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 40 പൈസ പോലും വില കിട്ടുകയില്ല. അവരുടെ 1 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ 2.5 രൂപയ്ക്കടുത്ത് വില വരുന്ന ഒരു തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പണത്തിൻ്റെ കേസ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സിം മേടിക്കാണ്ടിരുന്നത്. ഈ സിം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാണ്ട് ഫോണിൽ നോക്കി മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും കാണുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ സിം കാർഡ് എടുത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇത്ര പൈസ മുടക്കി പോയത് തായ്ലൻഡ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ, താമസ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈഫൈയും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറുന്ന ചില ഹോട്ടലുകളിൽ വൈഫൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൈഫൈയുമാണ് അത്യാവശ്യം ഇടവേളകളിൽ നേരം പോക്കിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ സിം കാർഡിൻ്റെ വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഈ ബാങ്കോക്ക് നഗരത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ തോന്നിയേക്കാം ഇതെന്തോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ചില ദൃശ്യങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കാണേണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്. എത്ര മനോഹരമായാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബാങ്കോക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ചാവോ പ്രായ നദിയുടെ തീരത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം. കിങ് രാമ ഒന്നാമനാണ് 1782 ഈ സ്ഥലത്തെ ബാങ്കോക്ക് എന്ന പേര് നൽകി തായ്ലൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയത്. തായ്ലൻഡിന് കുറുകെ ചാവോ പ്രായ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നദി, ഒരു നദിയുണ്ട് ഇവിടെ. അവിടെയുള്ള ക്രൂയിസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ നദിയാണ് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തായ്ലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറു രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു വിശദീകരണങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ തരാം. തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഒരു രാജ്യമാണ് തായ്ലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യം. 1238 ഇന്ദ്രാദിത്യൻ സുഖോതായി തായ്ലൻഡ് എന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു ശക്തമായ പരമാധികാര രാജ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത്. 1939 വരെ തായ്ലൻഡ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സിയാം എന്ന പേരിലാണ്. ഈ രാജ്യം യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയൽ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. 92.5% ബുദ്ധിസ്റ്റുകളാണ്, 5.4% മുസ്ലിംസും, 1.2% ക്രിസ്ത്യൻസും, കൂടാതെ ചെറിയ ശതമാനം അനിമിസ്റ്റുകളും കൺഫ്യൂഷ്യൻസും ഹിന്ദുവും ജൂതരും സിഖുകാരും തായോയിസ്റ്റുകളും ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. 66 ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ടോട്ടൽ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനമാർഗം ടൂറിസമാണ്. പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ടും കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടും ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് തായ്ലൻഡ്. 2400 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന സമുദ്രാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ 1000 ദ്വീപുകളും ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം ടൂറിസം തന്നെയാണ് പ്രധാന വരുമാന മാർഗം. തായ് ഭാഷയാണ് ഇവരുടെ മാതൃഭാഷ. ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാന നദി എന്ന് പറയുന്നത് ചോപ്രായ നദിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോപ്രായ നദി. രസകരമായ മറ്റു ചില സവിശേഷതകൾ കൂടി തായ്ലൻഡിനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത്, യൂറോപ്യൻ കോളനിവൽക്കരണം നടക്കാത്ത ഏക തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് തായ്ലൻഡ്. അടുത്തത്, മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ തായ്ലൻഡിലെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ബുദ്ധമത സന്യാസിമാർ ആകണമെന്നൊരു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. 3, ലോകത്തുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ 10ൽ 1 തായ്ലൻഡിലുണ്ട്. 4, തായ്ലൻഡ് എന്ന രാജ്യം ചെറു സസ്തനികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണ്. സസ്തനികൾ എന്നാൽ മുലയൂട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ജീവികളെയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഭാരതത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലായിരുന്ന, ഇപ്പോഴല്ല പണ്ട് BC കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന
അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് തായ്ലൻഡിനെ ഒരു ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത്. അദ്ദേഹം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന പാടലിപുത്രയുടെ രാജാവായിരുന്ന BC 268 മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് 36-37 വർഷം അശോക ചക്രവർത്തി പാടലിപുത്രയുടെ രാജാവായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബുദ്ധമത പ്രചാരണം അതിതീവ്രമായി നടത്തിയത്. അങ്ങ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ മുതൽ ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങി പല രാജ്യങ്ങളിലും അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബുദ്ധമത സന്യാസികൾ സഞ്ചരിച്ച് മതപ്രചാരണം നടത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പാടലിപുത്ര എന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ബീഹാറിലുള്ള പാട്ന എന്ന സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ഹോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ അടുത്തിരിക്കുന്നതായി ഗൈഡിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ബാങ്കോക്കിൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്രമം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും പേര് വിളിച്ച് ഫാമിലി നമ്പർ 1, ഫാമിലി നമ്പർ 2 എന്ന പേര് വിളിച്ച് അവർക്ക് താമസിക്കേണ്ട ഓരോ റൂമുകളാണ് നൽകുന്നത്. പാൽച്ചായ, കട്ടൻ കാപ്പി തുടങ്ങി പട്ടയടിക്കുന്നതിന് വരെയുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ളതാണ് ഈ റൂം. വൃത്തിയുള്ള കിടപ്പറയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വൃത്തിയുള്ള ബാത്റൂമുകളുമാണ് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഹോട്ടലുകളിലെല്ലാം താമസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നിന്ന് ഇത്ര വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നിയേക്കാം. തായ്ലൻഡിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണമാണിത്. കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ, തായ്ലൻഡിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ്! ജ്യൂസ് തൊട്ട് കോള തൊട്ട് പാല് തൊട്ട് സർവ്വ സാധനങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡാണ്. ജിലേബി മുതലുള്ള സർവ്വ സാധനങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടെ പ്രാദേശികമായി ലോക്കൽ ഫുഡുകൾ അവിടെ പാമ്പർച്ച് കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ തേളിനെ കിട്ടും, പഴുതാരയെ കിട്ടും, മുതലയെ കിട്ടും, പല്ലിയെ കിട്ടും, ചീവീടിനെ കിട്ടും, വിടിലിനെ കിട്ടും. ഈ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ മാന്യതയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ വക ഭക്ഷണം, അതായത് ചിക്കൻ, പോർക്ക്, ബീഫും അവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. മത്സ്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും, മട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സൂപ്പുകൾ, പച്ചക്കറിയുടെ തന്നെ എന്താ പേരെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ പലപ്പോഴും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, നമുക്ക് മലയാളികൾക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡെല്ലാം മൊത്തം കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആരോ വഴക്ക് പറയും. അതിനാൽ ഏകദേശം ഏറെക്കുറെ മൊത്തത്തിൽ കഴിക്കണമെന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്കുള്ളതിനാൽ എല്ലാവരും തന്നെ മത്സര ബുദ്ധിയോടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ തായ്ലൻഡിലുള്ള പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ്. ആ രസകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലെല്ലാം ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പം അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം ഈ തായ്ലൻഡിലുള്ള എല്ലാ സൈറ്റ് സീയിങ്ങും, ഞങ്ങൾ പോയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റുമാണ്. എല്ലാം കണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് തായ്ലൻഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ദയവായി കാത്തിരിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.